ଅମୃତ କାଳ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏଇଥିରୁ ସେଇ ଅମୃତ କାଳ କେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ରଷିଆ ସହିତ ରଷିଆରୁ ତେଲ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ମୋଦି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। 95 ଟଙ୍କାରୁ 220 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିକି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଆୟ କମିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, କେବଳ ବାହାଘର ଗତ ଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। आज सांबादिक सम्मेलन ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आपण समस्त स्वागत। आज सांबादिक सम्मेलन में आम गण उपस्थित अच्छा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुत पंचानंद कानंद महोदय। आपण मैंने जानते गत 2 दिन धरी देश प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी महोदय केते गुड़िए विषय उपर देशर जनसाधारण जो भाव में संबोधित कर अपील करगुड़िक किपर भाव में यथार्थ कि कौन ताऊपर आज आलोकपात करने आम गण श्री पंचानंद कानून महोदय उपस्थित अच्छा अनुरोध करुच्ची से प्रधानमंत्री जो सचेतनता वार्ता अपील तापर आपण मान सम्मुखें मत रखे। सांबादिक बंधुगण, आम समस्ते जानी आछा दिन आसब अमृत काल 2021 मसीहा भारत वर्षर जो सबुठ बड़ विशिष्ट पवित्र दिन अगस्ट 15 दिन मोदी घोषणा कले खूब शीघ्र आम अमृत काल में पहुँचा जाऊँ। अर्थात जो समय आम पहुँचा जाऊँ से आम कि अमृतमय हम आम दुख आणव ना, दुर्दिन आणव ना, समस्त प्रकार सुख आ समृद्धि भितर आमको से काल में पहुँचाइब। आज दिन में गत 3 दिन हम जो घोषणा प्रकाश पाँच दलीय मुख्यमंत्री माने किपरि भाव में निज राज्य मानक कार्य प्रधानमंत्री को अनुसार आरंभ कर से 3-4टी मात्र प्रश्न लोक पाखे थो। से 3-4टी प्रश्न आमर नेता राहुल गांधी किसी परिमाण दिल्ली में कही सारी। आम समस्त कारण डबल इंजिन सिस्टम अनुसार भारत वर्ष बर्तमान ओडिशा रे एवं भारत वर्ष एक दलीय शासन चली। से परिप्रेक्षी में आम आज मोर सीधा सड़क प्रश्न जो प्रश्नर उत्तर भारतीय जनता पार्टी नेता माने आम सामना को आने दरकार। भारतीय था सरकारी व्यवस्था था मुख्यमंत्री था प्रधानमंत्री था अर्थमंत्री था से आम पाक सामना को आने दरकार। से परिप्रेक्षी में जो केतोटी प्रश्न हो से अमृत काल जो अमृत काल संपर्क में लोकों पाखे उपस्थापन करते आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी से कहते से संपर्क में आप जानते ओआर आम पक्षभक्त नु ओआर आम सहित ओआर सहित संपर्क सीधा सड़क नाला किंतु ओआर आम गोटे अधस्थन भली कार्य करूँ। केतबले ट्रम्प कथार आम रषिया सहित रषियारू तेल आनिबा बंद करदेलु। आप समस्त जानते से कहला जदि ट्रम्प तेल नब ताले यही अवस्था भोग आम सांगे सांगे कथा राजी होकर तेल आणलु ना ठीक कलु आम लक्ष्य करूँ सेठू आम खसुचु पुणी जा पहुँची जाऊँ कौटे ना 2टा कथा गोटे हूँ निरपेक्षता आ गोटे हूँ उभयता उभय सागर हबनबिंग करवा गाँव जो टाउटरी व्यवस्था गोटे थाए एपट हम सेपट हो से व्यवस्था से ही व्यवस्था आम आम देश केतबले ट्रम्प को सांगे केतबले जाई पहुँचला ईरान सांगे ईरान एवं आउ केतबले इस्राएल पाखे पहुँचला इस्राएल जानते इस्राएल पाखे पहुँचला से समय आमर सबुठारु बड़ दुर्गति वर्तमान भारत वर्ष को आर्थिक स्थिति रे समस्ते जाणीजा दरकार। से तो कही सारे तुम समस्ते आउ कहीं पेट्रोल डीजेल व्यवहार कर ना गाड़ी रे पदा को कहीं जाओ ना घरे चुप होकर शुओ चुप बस एक से निजे मोदी प्रधानमंत्री कही सारे। से विचार कर बोधे लाल बहादुर शास्त्री से विचार कर बोधे जवाहरलाल नेहरू जहाँ कथार लोके साधारणतः सब कथा पालन करेंगे से कथा केवल तांकर अल्प किसी लोक पालन करेंगे और देश पाई जो माने देश पाई कहते देश हित पाई से मोर बड़ प्रश्न आज पर्यंत कहीं
ଅଷ୍ଟେରିଟି ମେଜର୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବା ଦରକାର। କଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଦରକାର କଣ ପଡୁଛି? ଆଜି ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ମୋଦି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 18ଟା 16ଟା 18ଟା ଗାଡି ଆଗ ପଛ ହେଇକିରି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଅଷ୍ଟେରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଯଦି ଦରକାର ଥିଲା, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ନ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାହେଲେ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ କରିବାର ଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁରାପୁରି ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଇ ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇ ସ୍ଥିତିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷର। ସେଇ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୃହିଣୀର କଥା, ଘର ଭିତରର କଥା। 14 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ 400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 414 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା। ସମସ୍ତେ ହିସାବ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ମନେ ନଥିବ ଘରେ ପଚାରିଲେ କହିବେ 414 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କେତେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? 929 ଟଙ୍କାରେ 39 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସିଲିଣ୍ଡରଟା। ଡାଲି କିଲୋକ ଆମେ ଯୋଉ ହରଡ଼ ଡାଲି, ତେଲ, ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ତିନୋଟି କଥା କହୁଛି, ସବୁ କଥା ହିସାବକୁ ନଉନାହିଁ। ଡାଲି କିଲୋକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଥିଲା 95 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 80 ଟଙ୍କା, 220 ଟଙ୍କାରେ। 95 ଟଙ୍କାରୁ 220 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି କିଲୋକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣ ତେଲ କିଲୋକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେଲ ଯୋଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଥିଲା 90 ଟଙ୍କା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦଉଛି, ଯୋଉଟା ମେଜର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଘରେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କହିଦଉଛି। ତେଣୁ ତେଲ ଦର ବଢୁଛି, ଡାଲି ଦର ବଢିଛି, ସବୁ ଦର ବଢିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଆଡେ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ପରଚେଜିଂ ପାୱାର କମିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରିକି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ପ୍ରେସରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ତ ବଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଲିମିଟ ଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଆୟ କମିଛି ବା ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବା ଆୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟ୍ରେଡ ବାଲାନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ଇଏରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରେଡରେ ଯାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଟ୍ରେଡ ବାଲାନ୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ ଆୟ ପଠାଉ ରପ୍ତାନି ଆଉ ଆମଦାନୀ, ଆ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ, କମ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ। ବେଶୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ, କମ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ। ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ ବାଲାନ୍ସ ବା ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରେଡ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି ଯେ ସେ ମନା କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ସୁନା କିଣି ପାରିବନି, ତମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି, ତମେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ଏସବୁ କଥା ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା କଥା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି। ଯୋଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏକଥା ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି। ଯଦି ଲୋକେ ଏକ ତରଫରେ ବାହାଦୁରିଆ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଆମର $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତର ଯାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ, ଏକଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ କୋଉ ଲୋକ ଆସିବ ଦେଶ ପାଇଁ କି ତା ଭିତରେ ଥିବା ମମତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଆଜି ବଡ଼ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାର ଖୁବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାହା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମୋଦି ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେଣି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ରୀତିରେ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଙ୍ଗରାଜନ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ଏ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପଡିଯିବ, ଘାଟାରେ ପଡିଯିବ ବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ଘଟିଛି। ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ଭାରତବାସୀକୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଥିଲେ ମୋଦି, ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲାଣି, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ଆମକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଭିତରୁ। ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦୁନିଆ ତିନୋଟି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଅମୃତ କାଳର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 2036 ମସିହାରେ କୋଉ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବା 2047 ମସିହାରେ କୋଉପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏକଥା କୁହ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 14 ମସିହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଷଣ ଚାଲିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଏଗା। ସେ ଆଚ୍ଛା ଦିନଟା କେମିତି ଭାବରେ ଏବେ ଆସିଛି ସେ କଥା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏକଦମ ଉଠେଇ ନେଲୁଣି ଆମେ ବହୁ ଉପରକୁ, ଇକୋନୋମିକାଲି ଏତେ ଉଠେଇଲୁଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡାକ ଯାହା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ମାନେ ତାକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ତାରି ଅବସ୍ଥାଟି ବଦଳିଛି ସିନା, ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜଡ଼ା ଯିବ ନ କରିକିରି ବାହାଦୁରୀ କାଢୁଥିବା ଦଳ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଦଉ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ଦଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ, କାରଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଠି ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଯୋଉଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଆଜିର ଦାବି। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବ୍ରତ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। सर मध्यप्राच्ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ये स्थिति ପାଇଁ ଦାୟୀ କି? मध्यप्राच्ୟରେ जो ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ये स्थिति देशର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପାଇଁ ये ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱରେ ये स्थिति ତିଆରି ହୋଇଛି। କୋଉ ଅନୁସାରେ ये जो फाइनान्शियल क्राइसिस ବର୍ତ୍ତମାନ फाइनान्शियल क्राइसिसटा ସବୁଆଡ଼କୁ ଯିବ। फाइनान्शियल क्राइसिसଟା କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଧର ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବଢିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢିବ, ଡିଜେଲ ଦର ବଢିବ, ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିଲା, ଏ ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାଧିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ବାଧିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନଟା ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ, ସବୁ ଏମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଞ୍ଜିନ ସିଷ୍ଟମରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାଧିଲାଣି ମଧ୍ୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବଢିବା ଚାରିଆଡେ ସାରା। ये केवଳ ଭାରତରେ ବଢୁଛି ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି? ଯୁଦ୍ଧର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବି? ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି, ଜାପାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି, ଏହା ତୁଳନା କରିବା, ଜାପାନର ଯଦି ଆମ ତୁଳନାରେ କମ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଧୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଅଥଚ ଆମର ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଉଠୁନାହିଁ, ତଳକୁ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆମେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆସିବ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ସମାଲୋଚନା, ସେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ହଉ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ହଉ ତା ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ ବଢିବା, ଡାଲି, ତେଲ, ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କି ସେ ଜିନିଷର ଦର ବଢିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ବାଧିବ। ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହବ, କମିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଆୟ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ବା ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିପଦର କାଳ ହବ। ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଆୟ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପପୁଲେସନର, ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲେସନର 70%। ଯଦି ସାର୍ ସୁନା ନକଲି ସୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, କେବଳ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଳଣି ଭଳିଆ ଚାଲିଥାଏ। ସୁନାର ବ୍ୟବହାର ସୁନାର ପଚାରୁଛି ସୁନାର କାହିଁକି ଦର ବଢିଲା ଏତେ ଜୋରରେ, କଣ ପାଇଁ ବଢିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବିଚାର କରିବାର ନଥିଲା ଯେ ସୁନାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସୁନା ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ବି ସୁନା ଅଛି। ଏବେ ତ ଅନେକ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଚୋରି ଯାଉଛି, ସୁନା ରୂପା ଚୋରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚୋରମାନେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲେଣି। ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି, ଅମୁକ ମନ୍ଦିରରୁ ଏତେ ରୂପା ଗଲା, ଏତେ ସୁନା ଗଲା, ଏଇ ତାଲିକା ବାହାରୁଛି। ଏଠୁ ସୁନା ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ ବ୍ୟବହାର କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମର ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନର ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁକି, ସେଟା ଦର ବଢିବାଟା ଓ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିବାଟା, ତେଲ ଡାଲିର ଦର ବଢିବାଟା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁକି। ନାଇଁ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସୁନା କିଣିବା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁନା କିଣିବା କମିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହବ ବୋଲି ସୁନା କିଣିବାରେ କମିଗଲେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ କହିଲେ ନା କି ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ କମି ଯାଇଛି। ସୁନା ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଏବଂ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଣାଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଫରେନ୍ ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି ଯୋଉ ମୋଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ମନମୋହନ ସିଂ ମାନେ ମୋଦି କିଏ ମନମୋହନ ସିଂ କିଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତମ କେତେ ବର୍ଷ କୋଉ ସମୟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଡଲାର ତାର ମୂଲ୍ୟ, ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଗଲାଣି। 96 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦିନରେ 96 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନା ପଦା ବାହାରୁ ଆମେ କିଣିଲେ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେଇ ଯୋଉ ସୁନା କିଣା ହବ ତାର ଚାପ ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ କର ବା କମାଇ ଦିଅ, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇ କଥା ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ କେହି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିନଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ କାହିଁ ଘୋଷଣା କଲା। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଛେ, ଆମର ଟଲରେନ୍ସ ପାୱାର ଅଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସୁନା ଯେତେ କିଣିବ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସଟା ଅଧିକ ବଢିଯିବ, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।